দোনো অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তো বলতেছেন যে আমাদের দুনিয়াও ঠিক হয়ে যাবে এবং আখিরাতও ঠিক হয়ে যাবে। দুনিয়ার মধ্যে জীবিত থাকা এটাও মজা হবে এবং আখিরাতে যাওয়া এটাও মজা হবে। শাহ আতাউল্লাহ বুখাरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर फरमाते थे, ए मुगल बादशाहों, ए ताज महल बनाने वालों, ए कुतुब मीनार बनाने वालों, ए लाल किला बनाने वालों, तुम्हें मालूम हो जावे अल्लाह ने इस ईमान की वजह से हमें जो सुरूर दिया है, जो सुकून दिया है, जो अल्लाह का ताल्लुक मिला है, जो दौलत ईमान और इल्म की हमारे पास है, तुम्हें मालूम हो जावे तुम मुल्क और माल छोड़ के हमारे सीनों पर दिलों पर तुम हमला करो। तो বলতেছেন যে ইমাম আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লির জামে মসজিদে দাঁড়াই খুতবা দিতেছেন, বলতেছেন এই কথা, হে লাল কিল্লা যারা বানাইছো এবং তোরা এত বড় বড় শাহী মহল বানাইছো এবং দুনিয়ার এই নাজ নেয়ামতের মধ্যে তোমরা দেখতেছো দুনিয়ার এই সম্পদগুলি তোমাদের সামনে এবং তার যেই চাকচিক্যতা এগুলি তোমাদের সামনে তোমরা দেখতেছো। ঠিকই, যদি তোমরা এই কথা জানতে আমাদের দিলের মধ্যে যে শান্তি, আমাদের দিলের মধ্যে যে ইতমিনান, আমাদের দিলের মধ্যে যে ইলম আর ঈমানের যে রোশনি এবং যে সম্পদ, যে চैन এবং সুকুন, যে শান্তি, যে রাহাত, তো বলতেছে যদি তোমরা এই কথা জানতে তাহলে তোমরা ওই সব কিছু ফেলে আমাদের এই দিলের উপরে তোমরা হামলা করতে এবং আক্রমণ করে এটা নিতে চাইতে। जब ईमान और नमाज बन जाएगी, अल्लाह खौफ की जगह इत्मीनान देगा, अल्लाह मौत की जगह हिफाजत देगा, अल्लाह जिल्लत की जगह अल्लाह इज्जत देगा और अल्लाह पाक हर वक्त में हर जगह पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। इस वजह मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान फरमाते थे और फरमाते थे कि एक आदमी सफर में निकला और नमाज का वक्त आ गया और वो वजू करने के लिए नहर में गया। सामने गैर मुस्लिम लोग अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे और कहा ये मुसलमान क्या कर रहा है, ये मुसलमान मौत के मुंह में जा रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा कि मगरमच्छ पानी में मुंडला रहा है, पानी में तैर रहा है, ये आगे बढ़ा मगरमच्छ उसको निगल जाएगा, उसको खा जाएगा, उसको खत्म कर देगा। उसने बड़े इत्मीनान से वजू किया, उसको नहीं मालूम कि मगरमच्छ यहाँ पर है, सामने वालों को नजर आ रहा था कि मगरमच्छ की जगह है, यह मगरमच्छ रहता है। उसने इत्मीनान से वजू किया, तमाम फराइज और सुनन मुस्तहबात की रियायत की। अच्छा वजू होगा तो अच्छी नमाज होगी, अच्छी नमाज होगी तो अच्छी दुआ मिलेगी, अच्छी दुआ होगी तो अच्छे फैसले होंगे। तो उसने देखा कि बड़े इत्मीनान से वजू किया है, मगरमच्छ उसको करीब नहीं आ रहा, उसको छू नहीं रहा। उसने इत्मीनान से वजू किया और नमाज की नीयत बांधी। जंगल में है, कोई नहीं है, मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। और देखा कि सामने पहाड़ के ऊपर में, चट्टान के ऊपर में शेर बैठा हुआ है। शेर कहता है मैं भूखा हूं, खाना लाओ खाना। तो शेर ने ऊपर से छलांग लगाई। जब वो छलांग लगाई तो वो कयाम में था, जब वो करीब पहुंचने लगा तो रुकू में चला गया, उसको कुछ पता नहीं है। तो वो उसका निशाना बांधा था शेर ने, उसकी खोपड़ी पर हमला करने के लिए। उसकी खोपड़ी तो रुकू में चले गई अल्लाह के सामने। तू मुझसे करीब है और तूने अपना सर मेरे सामने झुका लिया है, दुनिया के कोई ताकत कुछ तो नुकसान पहुंचा नहीं सकती। शेर ने वहां से छलांग लगाई, खोपड़ी को पकड़ने के लिए उसने रुकू कर दिया तो सीधा वो गिरा नहर में। नहर में एक बादशाह मौजूद थे, खुश पानी का बादशाह मगरमच्छ और खुश्की का बादशाह शेर। अब वो दोनों बादशाह गुत्थम गुत्थी हो रही है, उसको कुछ पता नहीं है। उसने इत्मीनान से नमाज पढ़ी, इत्मीनान से दुआ मांगी और अल्लाह से वो दुआ मांग रहा है। और गैर मुस्लिम कह रहा है पहले तो एक मौत के मुंह में था, अभी तो दो मौत के मुंह में है, उसको किसने बचाया?
इसको उसके वजू ने बचाया और उसकी दुआ, उसकी नमाज ने बचाया और उसकी दुआ ने बचाया। हम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर लेंगे। एहफज़िल्लाह याहफ़ज़क, एहफज़िल्लाह तजिदु तुजाहक। तो अल्लाह के हुक्म की हर हाल में हिफाजत कर, हर हाल में अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। हम अल्लाह के काम में लग जाएंगे, हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे। बातिल एक ऊपर से आएगा और एक बातिल नीचे से आएगा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अल्लाह बातिल को बातिल से टकराएंगे और अल्लाह उनको बर्बाद करेंगे और अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करेंगे। तो বলতেছেন যে ভাই, আমরা যদি ঈমান বানাই এবং নামাজকে সুন্দর করি তো আল্লাহ আমাদেরকে চাইন এবং সুকুনের জিন্দেগি দিবেন, ইতমিনানের জিন্দেগি দিবেন, ইজ্জত আর সুহুবতের জিন্দেগি দিবেন। বলতেছেন যে জিল্লতকে ইজ্জতের দ্বারা পরিবর্তন করবে, ইতমিনানি জিন্দেগি দিবেন আল্লাহ জাল্লা শানুহু। এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের জিন্দেগির অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন। বলতেছেন যে জিল্লতের পরিবর্তে ইজ্জত আসবে, অশান্তির পরিবর্তে শান্তি আসবে, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু মদদ আর সাহায্য করবেন। তিনি বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা ঘটনা বলতেন যে নামাজের কারণে আল্লাহ কিভাবে হেফাজত করেন এবং নামাজের দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মদদ আর সাহায্য কিভাবে হয়। বলতেছেন যে একজন ব্যক্তি সে নামাজ পড়বে, জঙ্গলের মধ্যে আশেপাশে এমন কোনো বসতি নাই, আছে কিছু। তো বলতেছেন যে সে ওযু করতে গেছে, ওযু করতেছে, এদিকে অপর পাশে হিন্দু তারা আগুন জ্বালাইছে তাদের জরুরতে। তারা দেখতেছে যে এই ব্যক্তি ওযু করতে গেছে, এখানে তো পানিতে কুমির আছে, এই কুমির তো তাকে খাই ফেলবে, দেখবে আর খাই ফেলবে। তো সে তো আর এদিকে জানে না কুমির আছে, কিন্তু তারা তো জানে কুমির আছে। এই জন্য সে ইতমিনানের সাথে ওযু করতেছে, সুন্দরভাবে ওযু করতেছে, কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নাই। সে নামাজ পড়বে, নামাজের জন্য সুন্দর করে ওযু করতেছে। বলতেছেন যে ভাই, যার ওযু যত সুন্দর হবে তার নামাজ তত সুন্দর হবে, এবং যার নামাজ যত সুন্দর হবে তার দোয়া তত শক্তিশালী হবে, এবং যার দোয়া যত শক্তিশালী হবে তত আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য তার কাছে আসবে। তো বলতেছেন যে ওই ব্যক্তি বড় ইতমিনানের সাথে সুন্দর করে আদাবের খেয়াল করি সুন্দরভাবে ওযু করতেছে। ওযুর পরে নামাজে দাঁড়াইছে, নামাজ পড়তেছে, আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছে, যেই ধ্যানের সাথে নামাজ পড়া দরকার ওই ধ্যানের সাথে সে নামাজ পড়তেছে। এদিকে একটা বাঘ পাহাড়ের চুটিতে, সে তো জানে না, তার কোনো খবর নাই, সে তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াইছে। তো বলতেছেন যে এদিকে পাহাড়ের চুটিতে একটা বাঘ, সে একবারই ক্ষুধার্ত, এবং সে ক্ষুধার কারণে এখন যেখানেই পায় যাকে পায় খাই ফেলবে। সে যখন দেখতেছে এই ব্যক্তি দাঁড়ানো আছে, মানুষ তার আহার, সে খুব মজা নিয়ে যে এখন একে খাবো। বলতেছেন যে তিনি তো জানেন না, তিনি তো আল্লাহ পাকের ধ্যানে নামাজের মধ্যে দাঁড়ানো, কিয়ামের মধ্যে দাঁড়ানো, আল্লাহকে স্মরণ করতেছেন। জানে না বাঘ এইভাবে আক্রমণের জন্য সে আক্রমণ করার জন্য সে তৈয়ার হয়ে গেছে। বলতেছেন যে বাঘ তার উপরে আক্রমণ করবে, তাকে লাফ দিয়ে ধরবে, এবং বাঘের হয়েছে সে মাথায় খুপড়িতে ধরি, এটা ভাঙিয়ে তারপরে রক্ত খাবে, গোশত খাবে। তো বলছে যখন সে লাফ দিছে তখন ওই নামাজি রুকুর মধ্যে গেছে, রুকুর মধ্যে যাই, রুকু থেকে সেজদা গেছে। বাঘ যেহেতু লাফ দিছে তার মাথাকে ধরার জন্য, মাথা তো জায়গায় নাই, এজন্য বাঘ পানির মধ্যে পড়ে গেছে। পানির মধ্যে পড়ার কারণে পানির বাঘ আর উপরের বাঘ, দুই বাঘে এখন খুব ঝগড়া হইতেছে। বলতেছেন যে ঝগড়া হইতেছে, এখন যারা দূর থেকে দেখতেছে তারা মনে করতেছে এই কথা যে এখন তো দুই বাঘই তাকে আক্রমণ করবে, তাকে খাবে, কিন্তু সে কিছুই জানে না, সে তো নামাজের মধ্যে মগ্ন, সে তো আল্লাহর হুকুম পুরা করার মধ্যে মগ্ন। বলতেছেন যে ভাই, যদি আমরা আল্লাহ পাকের হুকুমকে সুন্দরভাবে হেফাজত করি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে সুন্দরভাবে আদায় করি, ইমানকে মজবুতির সাথে হাসিল করি, নামাজকে সুন্দর করি, নামাজকে ঠিক মতো আদায় করি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে আদায় করি, তো আল্লাহ পাকের ওয়াদা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে হে ছেলে, তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমের হেফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবে। তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমের হেফাজত করো, তবে সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে তোমার সামনে পাইবে, তোমার সাহায্যকারী হবে।
তিনি বলতেছেন যে ভাই, আমরা যদি ঈমান হাসিল করি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করি, আল্লাহ পাকের হুকুমকে যথাযথ নামাজকে আদায় করি, তো আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সাহায্য করবে। দুনিয়ার কোন শক্তি না, বাঘের কি শক্তি, কুমিরের কি শক্তি, দুনিয়ার বড় বড় শক্তি মুসলমানের সামনে টিকতে পারবে না। বাতিল এবং বাতিল টক্কর খেয়ে খতম হবে, মুসলমানের কিছুই করতে পারবে না। दुनिया वालों के काम न मुल्क से होगा, न माल से होगा, न ताकत से होगा, न चीजों से होगा, न सामान से होगा। ईमान वाले का काम उसकी ईमान से होगा, उसकी नमाज से होगा, उसकी सिफात से होगा, उसकी दुआओं से होगा। एक अल्लाह वाले के पास झोपड़ी के ऊपर में बादशाह का महल था। वो बादशाह को पेशाब का बंद पड़ गया, पेशाब बंद हो गया। डॉक्टर बोला है, माहिर अतीबा बोला है, हकीम बोला है कि मेरा पेशाब का बंद खुल जावे। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता रहा, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई काम नहीं आया। जहां मखलूक की ताकत खत्म हो जाएगी, जहां मादियत की ताकत खत्म हो जाएगी, अल्लाह पाक उसके आगे दुआ की ताकत को जाहिर फरमाएंगे। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हकीमों की, डॉक्टरों की कोई दवा आपको काम नहीं आ रही, अब तो दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दुआ किसकी कबूल हो? जिसने अल्लाह को राजी किया हो, जिसने अल्लाह को पहचाना हो, जिससे अल्लाह से मोहब्बत हो, जिसको अल्लाह से ताल्लुक हो। बादशाह का तो ताल्लुक अल्लाह से था नहीं, अल्लाह ने उसकी जिंदगी को तंग और तल्ख कर दिया। मन आरदन जिक्री फइन्न लहू मईशतुन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। वो परेशान हुआ तो वज़ीर ने कहा, आपके महल के नीचे एक झोपड़ी में अल्लाह वाले रहते हैं, इनकी दुआ से तुम्हारा पेशाब का बंद खुल सकता है। बादशाह ने कहा, बुलाओ। वज़ीरों को भेजा कि बादशाह याद करते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे बादशाह की कोई जरूरत नहीं है, बादशाह को जरूरत हो तो मेरे घर पर आवे, मेरी झोपड़ी में आवे। मरता क्या नहीं करता। वो बड़ा परेशान मछली की तरह तलमिला रहा था, जमीन पर उलट पुलट हो रहा था। वो अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा कि बादशाह ने कहा, मेरे पेशाब का बंद पड़ गया है, न रात को चैन, न दिन को चैन, न सुबह को चैन, बेचैन हूं। जब नाफरमानियां बढ़ जाएगी और गुनाह बढ़ जाएंगे तो नए नए मॉडल की बीमारियां दुनिया में वजूद में आएगी। जब लोग नए नए गुनाह करेंगे तो दुनिया में नई नई बीमारियां आएगी। तो बादशाह ने गया, हजरत मेरा पेशाब का बंद पड़ गया है, खोल दो। तोबा तोबा, ये बंद अल्लाह ने डाला है, पेशाब अल्लाह ने बंद किया है। अल्लाह से तोबा कर, अल्लाह से माफी मांग। मैं अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह तेरा बंद खोल देगा। अच्छा, सब सही, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तेरे पेशाब का बंद खोल देवे तो क्या देगा? दाई देखा, बाई देखा, का ऐसा करो हजरत आधा मुल्क आप ले लो और आधा मुल्क मेरे पास रहने दो। अल्लाह वाले थे। अच्छा, एग्रीमेंट करो, नहीं एग्रीमेंट, दस्तावेज करो, जुबानी बात नहीं चलेगी। लोग अल्लाह वालों के पास आते हैं दुआ कराने के लिए और काम हो जाता है तो भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, मस्जिद भूल जाते हैं, फिर वही गुनाह करते हैं, फिर वही जुल्म करते हैं, वही नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह बड़े ताकतवर है, अल्लाह क्या पकड़ से डरो, किस वक्त किस इंसान के साथ में क्या पकड़ आ जाए। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा मैं दुआ करता हूं तेरा बंद खुल जावे तो क्या देगा? का आधी प्रॉपर्टी, आधी ममलिकत, आधी मेरी हुकूमत ले लो। एग्रीमेंट किया, फिर दुआ की, ए अल्लाह ये नाफरमान जरूर है कि ए अल्लाह तौबा करता है, ए अल्लाह इसका पेशाब खोल दे। अब पेशाब ऐसा खोला कि बंद होने का नाम नहीं लेता। घर में जावे तो पेशाब, बेडरूम पर जावे तो पेशाब, और खाने पर बैठे तो पेशाब, पेशाब ही पेशाब।
फिर अल्लाह वाले गया, अल्लाह वाले आपने क्या दुआ कर दी कि पेशाब तो बंद ही नहीं होता, तूने कहा था पेशाब जारी हो जाता, अल्लाह ने जारी कर दिया। तू कहता कि सलामत वाला आवे, खैरियत वाला आवे, आफियत वाला आवे, जरूरत वाला आवे, तो मैं वही दुआ करता। तूने कहा चालो तो चालो। अच्छा ऐसा करो, जब जरूरत हो, जब तकाजा हो, जब बेचैनी हो तब आवे। अच्छा क्या देगा? तो कहा वो आती है वो भी ले लीजिए। एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट किया, फिर दुआ की, ए अल्लाह ये नाफरमान है, तौबा करता है कि दुनिया ने मुझे बहुत धोखा दिया, दुनिया ने मुझे बहुत चकमे दिए, दुनिया ने मुझे बहुत गलत इस्तेमाल किया। मौत बरहक है, मौत आने वाली है, एक दिन खात्मा होगा, मेरे कब्र में कोई नहीं आएगा, मेरे कब्र में मैं होऊंगा और अमाल होंगे। ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब हजरत ने दुआ की तो हजरत ने कहा अच्छा एग्रीमेंट लाओ। कथू तेरी दुनिया ऐसी जिसकी कीमत पेशाब के चंद कतरे, तेरी दुनिया तू ले ले, हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं तू अल्लाह से सुलह कर, अल्लाह का नाफरमान न बन, अल्लाह का बागी न बन। अल्लाह ने ढील दी है, अल्लाह ने मोहलत दी है, ये मुल्क अल्लाह का है, ये हुकूमत अल्लाह की है, ये जमीन अल्लाह की है, ये खजाने अल्लाह के है। अल्लाह के दी हुई नियामत की हकदारी है कि उसकी फरमा बरदार रहे, अल्लाह के मखलूक पर इंसाफ कर, लोगों की खिदमत कर, लोगों को नफा पहुंचा, तो दुनिया में खुश खुर्रम रहेगा और आखिरत में मजे करेगा। तो বলতেছেন যে ভাই দুনিয়ার কাম দুনিয়া দিয়ে হবে না, দুনিয়াওয়ালাদের কাম দুনিয়া দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, বাদশাহী দিয়ে, বিভিন্ন জিনিস দিয়ে দুনিয়ার কাম হবে তা না। বলতেছেন যে হ্যাঁ, দিনদারদের কাম তার আমল দিয়ে হবে, আল্লাহর মহব্বত দিয়ে হবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করা দিয়ে হবে, দোয়া দিয়ে হবে। বলতেছেন যে এই আমলগুলির শক্তি দিয়ে দিনদারদের কাম হবে, দুনিয়ার কাম দুনিয়া দিয়ে হবে না। তিনি ঘটনা শোনাইতেছেন যে একটা ঘটনা যেটা কি আসছে যে এক ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা, তিনি ঝুপড়ির মধ্যে থাকতেন, সবসময় আল্লাহর ইবাদত করতেন, আল্লাহর হুকুম পুরা করতেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর সাথে তাআল্লুক, আল্লাহর সাথে মহব্বত, আল্লাহর দিকে ওনার রুজু এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করা, দোয়ার মধ্যে লাগা, আল্লাহ পাকের কোরআন তেলাওয়াত করা, এই কামগুলির মধ্যে তিনি, ওনারই উপরে একজন বাদশাহ, সে সেখানে বসবাস করে। বাদশাহ সে আল্লাহ পাকের হুকুমের কোনো খেয়াল করে না, মন মতো জীবন যাপন, দুনিয়ার ব্যবসার মধ্যে, দুনিয়ার এই চাকচিক্যের মধ্যে সে ডুবা। তো বলতেছেন যে কিছুদিন পরে হঠাৎ তার পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে, পেশাব হয় না। তো এখন সে অস্থির হয়ে গেছে, পেশাব না হইলে যেরকম অস্থির হওয়া, অস্থির হয়ে গেছে। বলতেছেন যে এত অস্থির হয়েছে, ডাক্তারকে ডাকে, হাকিমকে ডাকে, বিভিন্ন ভাবে চিকিৎসা করে, কোনো চিকিৎসায় কাম হয় না, দিন দিন অস্থিরতা বাড়তেছে, পেরেশানি বাড়তেছে। তো বলতেছে যে ভাই, যেখানে দুনিয়ার শক্তি শেষ হয় সেখানে দোয়ার শক্তি শুরু হয়। তো বলতেছেন যে দুনিয়ার সব শক্তি শেষ। বাদশাহ সে কত বড় বড় ডাক্তার আনছে, কত বড় বড় হাকিম আনছে, সব শেষ হয়ে গেছে, সব ফেল হয়ে গেছে। বাদশাহ অস্থির, না সকালে সে শান্তি পায়, না বিকালে শান্তি পায়, না রাত্রে শান্তি পায়, না দিনে শান্তি পায়। বলতেছে জমিনের মধ্যে যেরকম মাছ ছটপট করে, এরকম সে জমিনের মধ্যে ছটপট করতেছে অস্থিরে। বলতেছেন যে এই অবস্থায় তার আর কোনো চাই না, সুকুন নাই, শান্তি নাই, অশান্তির কোনো শেষ নাই। তখন উজির তাকে বলবো যে বাদশাহজি, আমাদের চিকিৎসা তো শেষ হয়েছে, আমরা যত হাকিম ডাক্তার সবগুলি তো শেষ করছি, এখন একটা রাস্তা আছে, আপনার এই নিচে এক ঝুপড়ির মধ্যে এক আল্লাহ ওয়ালা, সে এখানে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতেছে, আল্লাহ ওয়ালা, হয়তো সে দোয়া করলে আপনি শান্তি পাইতে পারেন। তখন বাদশাহ বলবো ঠিক আছে, ওই আল্লাহ বাবাকে ডাকি নিয়ে আসো। তো আল্লাহ বাবার কাছে যাওয়া হয়েছে। ওনার কাছে যাওয়ার পরে উনি বলতেছেন যে না, আমি কেন যাব, আমার তো কোনো দরকার নাই। বাদশার যদি দরকার হয় সে আমার নিকটে আসবে, তার কিসের দরকার সেটা আমার নিকটে বলবে। তো বলতেছেন যে যখন এই কথাটা বলা হয়েছে, বাদশাহ আসছে। বাদশাহ আসার পরে বলতেছেন যে বাদশাহ তার অবস্থা বলতেছেন যে এই অবস্থা, আমার সকাল আর সন্ধ্যা নাই, রাত্র আর দিন নাই, পেরেশানিতে আমার কোনো
মানে আমার শান্তি নাই, অশান্তিতে আমি জারজার হয়ে গেছি। তিনি বলতেছেন যে ভাই, জমিনে যেই ধরনের নাফরমানি হয় ওই ধরনের আল্লাহর শাস্তি আসে। যদি যত নতুন নতুন নাফরমানি হবে, যত বড় বড় নাফরমানি হবে, ওই ধরনের আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রোগ বিমার আসতে থাকবে, যেগুলির চিকিৎসাও থাকবে। এই জন্য জমিনের মধ্যে নাফরমানির সাথে আল্লাহ পাকের হুকুমের সম্পর্ক, আল্লাহ পাকের হুকুম জমিনের আমলের অবস্থা হিসাবে আসে। তা বলতেছেন যে বাদশাহ সে বলছে, তখন আল্লাহ বাবা তিনি বলতেছেন যে দেখো, তুমি আল্লাহর নাফরমানি করছো, আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করছো, ইনসাফ করো নাই, তোমার যে দায়িত্ব ছিল এই দায়িত্বগুলি তুমি পুরা করো নাই। কাজে তুমি আল্লাহর কাছে প্রথম তওবা করো, আল্লাহর কাছে মাপ চাও, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো, আল্লাহর দিকে ফিরো, আল্লাহ তোমার দিকে ফিরবে। আমি যদি আল্লাহর দিকে ফিরি, আল্লাহ আমার দিকে ফিরবে। তিনি বলতেছেন যে এইভাবে বাদশাকে খুব বলছে, যাতে বাদশা নিজেই তওবা করে। এবং তওবার সাথে সাথে তখন ওই আল্লাহ বাবা তিনিও বলবেন যে আয় আল্লাহ, আপনার এই নাফরমান বান্দা আপনার সামনে তওবা করতেছেন, আপনি বড় করিম জাত, রহিম জাত, আপনার দয়ার শেষ নাই, আপনার দয়ার সাগর, সে আপনার নিকটে তওবা করতেছে। আয় আল্লাহ, আপনি তার তওবাকে কবুল করেন, তার অসুস্থতাকে সুস্থতে পরিণত করে দেন। তো বলতেছেন যে ভাই, এর আগে আল্লাহ বাবা তিনি বলবেন, আমি যদি তোমার জন্য দোয়া করি, তোমার যদি রোগ সেরে যায়, তখন তুমি আমাকে কি দিবা? তিনি বলবেন যে তখন সে বলবো, চারিদিকে দেখি যে কি দেওয়া যায়, আমার এত বড় কষ্ট, আমি এই কষ্টের সাথে তো আমার কিছুই ভালো লাগে না। সে বলবো যে আমি আমার মানে বাদশাহীর অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিব। তো বলবেন যে এমনি হবে না, এমনি হবে না, লিখিত হইতে হবে। বলতেছেন যে আজকেও আমাদের অভ্যাস এরকম, কোনো পেরেশানিতে আর মুসিবতে পড়ি, তখন আল্লাহ বাবাদের কাছে যাই, তাদের থেকে দোয়া নিই, তারা দোয়া করে, আমাদের মুসিবত দূর হয়ে যায়। তখন আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই, মসজিদকে ভুলে যাই, আমালকে ভুলে যাই, দিনকে ভুলে যাই, আখিরাতকে ভুলে যাই, আমাদের কোনোটাই স্মরণ থাকে না। তো বলতেছেন যে আল্লাহ বাবা তিনি বলবেন, তোমার সাথে এগ্রিমেন্ট হইতে হবে, তুমি আমাকে কি দিবা? তখন সে বলবো, আমি আমার বাদশাহীর অর্ধেক দিয়া দিব। তো বলতেছেন যে তখন আল্লাহ বাবা দোয়া করছেন, যেহেতু সে চাইছে আমার পেশাব জারি হয়ে যাক, আমার পেশাব চালু হয়ে যাক, আল্লাহ বাবা দোয়া করছেন, আয় আল্লাহ, সে তো চাইতেছে তার পেশাব চালু হওয়ার জন্য, আপনি তার পেশাবকে চালু করে দেন। তো বলতেছেন যে দোয়ার সাথে সাথে এখন পেশাব হওয়া শুরু হয়েছে। এখন আর এটা বন্ধই হয় না, ঘরে যায় সেখানেও পেশাব হয়, বাহিরে যায় সেখানেও পেশাব, সকালে পেশাব, বিকেলে পেশাব হইতেই আছে, আর বন্ধ হইতেছে না। এখন সে পেরেশান, হায় কি হইল, এক হইতো না, এই একটা কষ্ট ছিল, এখন হইয়াও একটা কষ্ট, এটা তো আরো বেশি কষ্ট। তো বলতেছেন যে এখন আবার আল্লাহ বাবার নিকটে আসছে, আসে বলবেন যে আরে আরেক মুসিবতে আমি পড়লাম, আপনারা তো দোয়া করছেন পেশাব হওয়ার জন্য, এমন এমন পেশাব হওয়া শুরু হয়েছে, আর তো বন্ধই হইতেছে না। আল্লাহ বাবা বললেন যে তুমি পেশাব হওয়ার জন্যই তো বলছো, আমি তো ওটার জন্যই দোয়া করছি। এখন বলতেছে যে আপনি এই জন্য দোয়া করেন যাতে আমি আমার জরুরত মতো পেশাব হয়, সেখানে দরকার যখন দরকার তখন পেশাব হয়, এইভাবে একাধারে না হয়। তখন বলবেন যে তুমি তওবা করো, আল্লাহর নিকটে গুনাহ মাফ চাও, এবং এর উপরে আমাকে কি দিবা এটাও বলো। তখন সে বলবো যে বাকি যে অর্ধেক বাদশাহী আছে এটাও আমি আপনাকে লিখে দিব। তখন সে বাকি অর্ধেক বাদশাহী লিখে দিবে। বলতেছেন যে আল্লাহ বাবা দোয়া করছেন, আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি নাফরমান, এই ব্যক্তি গুনাহগার, আপনার কাছে তওবা করতে আসছে, আপনার নিকটে গুনাহ মাপ চাইতে আসছে, আপনার দিকে ফিরতেছে, আপনি তার তওবাকে কবুল করেন। বলতেছেন যে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ বলতেছেন যে জরুরত হিসাবে আল্লাহ আমাদের শান্তির ব্যবস্থা করবেন। আর যদি নাকি ঈমান এবং আমলকে ঠিক না করি, আল্লাহ পাকের বড়াই বড়ত্ব দিলের মধ্যে না বসাই, আল্লাহর হুকুমের সাথে আমাদের সম্পর্ক না হয়, তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহর পাকার, আল্লাহর ধরা বড় ধরা, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যে কিভাবে ধরবেন, কখন ধরবেন, কোথায় ধরবেন, কি শক্তি দিয়ে ধরবেন আমাদের জানা নাই। আল্লাহ পাকের ধরার কোনো শেষ নাই। भाई दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब है, अल्लाह ने हमारे जमाने में ये दावत का अजीम शान अल्लाह ने काम दिया है। ईमान बनाने के लिए और नमाज बनाने के लिए बहुत आसान तरतीब है, मालदार से मालदार के लिए भी आसान,
गरीब से गरीब के लिए भी आसान, हर एक के लिए काम अल्लाह ने आसान कर दिया है कि आदमी जहाँ भी रहे दीन की माहौल में और दीन की फिजा में और दीन के मुज़ाकरों में और दीन की फिक्र में और नमाज के बनाने में, नमाज हमारी बन गई तो हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया के खजानों की चाबी हमारे हाथ में आ गई। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में मुल्कों के गवर्नर उनको बनाते थे जिनकी नमाज सबसे अच्छी होती थी और फरमाते थे जो अल्लाह के हक को अदा करेगा वही मखलूक के हक को अदा कर सकता है। भाई दोस्तों, हम नमाज की हिफाजत करेंगे तो नमाज हमारी हिफाजत करेगी, हम नमाज की हिफाजत करेंगे तो नमाज हमारी जिंदगी को बनाएगी। आकाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों का सुरूर है, मेरी आंखों की ठंडक है। ए बिलाल, अरे ना बिहा बिलाल, ए बिलाल अजान कहकर मुझको सुकून पहुंचाओ, मुझको राहत पहुंचाओ, मुझको चैन पहुंचाओ। हम नमाज ऐसी सीखे और नमाज ऐसी बनावे और नमाज ऐसी पढ़े कि हमें नमाज का इंतजार हो, हम इंतजार वाली नमाज पढ़े। हम क़याम को सही करेंगे तो और रुकू सही करेंगे और सिजदा सही करेंगे तो अनगिनत बीमारियों से अल्लाह पाक हमें शिफा देंगे। अपने बीमारों का इलाज नमाज के जरिए से करो। जब आदमी सिजदा लंबा करता है उसका चेहरा खूबसूरत बनता है। जब आदमी लंबा सिजदा करता है तो अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के कदमों में सिजदा करता है। जब बंदा सिजदा लंबा करता है उसके दिल को जितने खून की जरूरत है, न पंपिंग से, न मशीनरी से, न दवा से, न किसी ऑपरेशन से उसके दिल में खून नहीं पहुंचेगा। जब बंदा सिजदा लंबा करेगा। সহজ রাস্তা আল্লাহ আমাদের জন্য বাহির করেছেন, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। বলতেছেন যে ভাই এই মেহনতের দ্বারা সর্বস্তরের মানুষ নিজের নামাজ ঈমানকে বানাইবার এক আসান রাস্তা হয়েছে। বলতেছেন যে গরিবও সে এই মেহনতের দ্বারা তার ঈমান এবং নামাজকে বানাইতে পারে, ধনীও এই মেহনতের দ্বারা তার ঈমান এবং নামাজকে বানাইতে পারে। সর্বস্তরের মানুষ নিজের মেহনতের দ্বারা তার ঈমান এবং নামাজকে বানানো সহজ হয়েছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ আমাদের উপরে রহম করছেন, আল্লাহ আমাদের উপরে দয়া করছেন। নামাজের মতো এত শক্তিশালী আমল, বলতেছেন যে নামাজকে সুন্দর করবে, বলতেছেন যে তার দুনিয়াও সুন্দর হবে, আখিরাতও সুন্দর হবে। যে নামাজকে বানাবে, নামাজের দ্বারা নামাজ যে সুন্দর করে পড়তে পারবে, সে যেমন আল্লাহ পাকের খাজানার চাবি তার হাতে চলে আসছে। বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের অপরন্ত ভান্ডারের চাবি তার হাতে আসছে। যেহেতু নামাজকে সুন্দর করে সে বানাইতে পারছে, সুন্দর করে পড়তে পারছে, নামাজের মধ্যে ধ্যান, নামাজের মধ্যে মাসায়েল, নামাজের মধ্যে যে আদাবগুলি আছে, নামাজকে সুন্দর করে পড়ার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পড়ছেন ওইভাবে নামাজ মেহনত করে শিখছে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের ভান্ডারের চাবি তার হাতে চলে আসছে। বলতেছেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার খেলাফতের জামানায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি ওই সমস্ত সাহাবাদেরকে গভর্নর বানাইতেন যাদের নামাজ সবচেয়ে সুন্দর, এবং তিনি এই কথাটা বলতেন যে আল্লাহ পাকের হক আদায় করে সে মখলুকের হক নিশ্চয়ই আদায় করবে। এই জন্য তিনি সবচেয়ে সুন্দর নামাজওয়ালাদেরকে গভর্নর বানাইতেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই নামাজ আমাদের সুন্দর করা আমাদের জিম্মাদারি, আমাদের দায়িত্ব। মেহনত করে যদি আমি আমার নামাজকে, আমার কিয়ামকে, আমার রুকুকে, আমার সিজদাকে, আমার নামাজের পুরা নামাজকে আমি সুন্দর করি তো আল্লাহ আমার দুনিয়াও বানাই দিবেন, আমার আখিরাতও বানাই দিবেন। যত শক্তি আসবে বলতেছেন যে দুনিয়াও শান্তিময় হবে এবং আখিরাতের জিন্দেগিও শান্তিময় হবে। এজন্য ঈমান আর নামাজ বানানোর জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এক আসান এবং সহজ রাস্তা আমাদের সামনে খুলছেন। এজন্য নিজের নামাজকে সুন্দর করব, নামাজকে ইতমিনানের সাথে আদায় করব, নামাজ শিখব, নামাজকে মস্ক করি, নামাজের মধ্যে সিফাতগুলি অর্জন করব যেই সিফাতের দ্বারা আল্লাহ পাকের মাইয়াত পাওয়া যাবে, আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যাবে, আল্লাহ পাকের ওয়াদা পুরা হবে। তিনি বলতেছেন যে ভাই নামাজের দ্বারা নিজের অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করার জন্য নামাজকে ব্যবহার করি।
তিনি বলতেছেন যে ভাই আজকে তো দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে গ্যারান্টি নাই, কোনো ওষুধের মধ্যে গ্যারান্টি নাই, কোনো ডাক্তারের চিকিৎসার মধ্যে গ্যারান্টি নাই, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু কতগুলি জিনিস দিবেন যেইগুলির মধ্যে গ্যারান্টি রয়ে গেছে, যেইগুলির মধ্যে ওয়াদা রয়ে গেছে। বলতেছেন যে নামাজের দ্বারা আমাদের সুস্থতার রাস্তা ধরি, নামাজকে এত সুন্দর বানাই, এত সুন্দর বানাই যে নামাজের দ্বারা আমি সুস্থ হইতে পারি। বলতেছেন যে ভাই যেই ব্যক্তি লম্বা সেজদা করবে, সেজদার মধ্যে লম্বা সময় থাকবে, তার অনেকগুলি ফায়দা। তার মধ্যে একটা ফায়দা হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার চেহারাকে সুন্দর করে দিবে। বলতেছেন যে তার চেহারা সুন্দর হয়ে যাবে লম্বা লম্বা সেজদার দ্বারা। বলতেছেন যে এবং দিলের মধ্যে সুকুন আসবে, যে লম্বা নামাজ লম্বা সেজদা করবে, একটা হচ্ছে চেহারা সুন্দর হবে, দিলের মধ্যে সুকুন আসবে। এবং বলতেছেন যে ভাই ওষুধ মানে যেই সমস্ত মানে ঔষধের দ্বারা দিলের মধ্যে রক্তের যতটুকু দরকার, রক্ত চলাচলের যতটুকু দরকার অতটুকু পুরা করতে পারে নাই। বহু চিকিৎসা করছে, বহু তেবাজ করছে, কিন্তু পারে নাই। কিন্তু লম্বা সেজদার দ্বারা বলতেছেন যে দিলের মধ্যে যতটুকু রক্তের দরকার পুরা শরীরের রক্ত ওই পরিমাণ দিলের মধ্যে চলে আসবে। তিনি বলতেছেন যে ভাই লম্বা সেজদার দ্বারা তো দুনিয়ারও ফায়দা, চেহারা সুন্দর হয়। শুধু দুনিয়াতে চেহারা সুন্দর হবে তা না, আখিরাতেও চেহারা সুন্দর হবে, আখিরাতেও চেহারা উজ্জ্বল হবে। বলতেছেন যে নামাজ এত বড় আমাদের জন্য নেয়ামত। তিনি বলতেছেন যে নামাজকে যত সুন্দর করব, নামাজের দ্বারা আমাদের ইবাদ, আমাদের চিকিৎসা করানোর অভ্যাস করি, যে নামাজের মাধ্যমে আমাদের রোগগুলি আমরা চিকিৎসা করাবো। বলতেছেন যে সৎকার দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাবো, যেগুলি আল্লাহ পাকের ওয়াদাকৃত জিনিস। জমজমের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাবো। তিনি বলতেছেন যে এইভাবে জমজমের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করব, মধুর দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাবো, এবং কালো জিরা, এইগুলি আল্লাহ পাকের ওয়াদাকৃত জিনিস। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বাণী। তো বলতেছেন যে ভাই এই সমস্ত জিনিসের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে বড় সহজ, আর যদি ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা করাইতে যাই বড় কঠিন। এই জন্য বলতেছেন যে ঈমান আর নামাজ বানানোর জন্য আমাদের এক জবরদস্ত মেহনতের দরকার। আল্লাহ আমাদের সামনে একটা সুন্দর রাস্তা খুলে দিয়েছেন, যে রাস্তার মাধ্যমে মেরে মুহতারাম তিনি বলতেছেন যে আমাদের ঈমানও বানাইতে পারবো, আমাদের নামাজও সুন্দর করতে পারবো। আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিন এবং আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করা আমাদের জন্য সহজ হবে। ঈমানের আলোচনায় বসবো, নামাজের আলোচনায় বসবো। বলতেছেন যে মস্ক করি, আমাদের ঈমান আর নামাজ বানাবো, তো আমাদের জিন্দেগি সুন্দর হবে, আমাদের দুনিয়া সুন্দর হবে। ইতমিনানের জিন্দেগি আল্লাহ দিবেন, চায়নার সুকুনের জিন্দেগি দিবেন, ইজ্জত আর রাহাতের জিন্দেগি দিবেন। মৃত্যুর পরে আবাদ জিন্দেগি, আল্লাহ শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हमारी मेहनत सही अंदाज से चलेगा, हमारा काम सही चलेगा, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में इबादत वाला दीन जिंदा होगा। आप देख लीजिए इतने हज महंगा हो गया, उम्रा महंगा हो गया, कि उम्रे में जाने वाले बढ़ गए, हज में जाने वाले बढ़ गए, ज़कात निकालने वाले बन गए, नमाज़ें पढ़ने वाले बन गए, तहज्जुद पढ़ने वाले बन गए, और नमाज का माहौल पूरी दुनिया में इतना बना कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम अपोलो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के 7वें मंजिले पर मस्जिद बनाई है कि मुसलमान यहाँ हॉस्पिटल में आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। गैर मुस्लिमों ने अपने होटलों में मस्जिद बनाई है कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे। और हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तमाम एयरपोर्ट पर मस्जिदें बन गई है कि मुसलमान नमाज पढ़ेगा। हवाई जहाज उड़ाने वाले इनको मालूम है कि किबला किधर है, और वो हम कहीं को नमाज पढ़नी है तो वो एयर होस्टल उनको रहबरी करेंगे कि किबला इधर है। उनको क्यों मालूम है कि मुसलमान पूछता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है। अगर हमारी दावत सही चली तो पूरी दुनिया में इबादत वाला दीन जिंदा होगा, और अल्लाह उसकी बरकत से दुनिया में खैर उतरेगी। তো বলতেছেন যে ভাই আমাদের এই দাওয়াতের মেহনত যদি সহি তরতিবে চলে, সহি নিয়মে চলে, সহি ভাবে চলে, তাহলে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন সর্বপ্রথম দুনিয়ার মধ্যে
ইবাদত ওয়ালা দিন জিন্দা হবে, ইবাদতের দিন জিন্দা হবে। তো বলতেছেন যে ভাই আজকে আমরা চোখে দেখতেছি কিভাবে ইবাদতের দিন, ইবাদত ওয়ালা দিন জিন্দা হইতেছে। তিনি বলতেছেন যে হজের যদিও নারী টাকা বেশি লাগতেছে, তিনি বলতেছেন যে হজ মহঙ্গা হয়ে গেছে, হজে টাকা বেশি লাগতেছে, হজে অনেক বেশি কষ্ট হইতেছে, কিন্তু বলতেছেন যে পরিমাণ কমে নাই, বাড়তেছে, উমরার পরিমাণ বাড়তেছে। আজকে পুরো দুনিয়ার মধ্যে নামাজের পরিবেশ বাড়তেছে, ও পুরো দুনিয়ার মধ্যে ইবাদতের পরিবেশ বাড়তেছে, তাহাজ্জুদের পরিবেশ বাড়তেছে, বলতেছেন তিলাওয়াত আর জিকিরের পরিবেশ বাড়তেছে। তিনি বলতেছেন যে নামাজের পরিবেশ এত বাড়ছে, আমাদের দেশে অমুসলিম দেশ, সেখানেও একটা বড় হসপিটাল, এপেল হসপিটাল, বলতেছেন যে সেখানে 7ম তলায় নামাজের জন্য জায়গা বানাইছে তারা। অথচ তারা বিধর্মী, কিন্তু তারা এই কথা বুঝে এখানে মুসলমান চিকিৎসার জন্য আসবে, তারা নামাজ পড়তে হবে, এজন্য নামাজের জায়গা বানানো দরকার। তিনি বলতেছেন যে ভাই পুরো দুনিয়ার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট গুলির মধ্যে সেখানে নামাজের নির্দিষ্ট জায়গা আছে, তারা নামাজের জায়গা বানায় রাখছে। যদিও তারা মুসলমান না, কিন্তু জানে এখানে মুসলমান আসা যাওয়া করবে, তাদের নামাজ পড়া লাগবে, তারা নামাজ পড়তে হবে, এজন্য নামাজের ব্যবস্থা করে রাখছে। তিনি বলতেছেন যে হাওয়াই জাহাজগুলির মধ্যে বলতেছেন যে সব তো আর মুসলমান না, কিন্তু তারা কেবলা কোন দিকে এটা জানে। কেন জানে? যেহেতু এখানে মুসলমান এই মানে আসা যাওয়া করবে, মুসলমান সফর করবে, তাদের নামাজের সময় হবে, তারা জিজ্ঞাসা করবে, এই জন্য তারা কেবলার দিকটাও জানিয়ে রাখছে। তো বলতেছেন যে যখন মুসলমান, যখন বলতেছেন যে এই দাওয়াতের মেহনত সহি তরতিবে চলবে, মেহনত পুরা হবে, মেহনত সহি তরতিবে চলবে, সহি আন্দাজে চলবে, তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সর্বপ্রথম ইবাদত ওয়ালা জিন্দেগি দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করবেন, যেটা আল্লাহ জাল্লা শানুহু আজকে কায়েম করে দেখাইছেন, আমাদের সামনে এটা খুলছেন যে এতটুকু মেহনতের পরে আল্লাহ পুরা দুনিয়ার মধ্যে ইবাদতের একটা পরিবেশ কায়েম করে দিয়েছে। फरमाते थे कि इबादत का माहौल बन जाएगा और इबादत वाला दीन दुनिया में जिंदा हो जाएगा, तो दुनिया में माशरत वाला दीन जिंदा होगा। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, खवातीन इस्लामी शायर के साथ, इस्लामी जिंदगी के साथ, इस्लामी माहौल के साथ, इस्लामी माशरे के साथ में दुनिया में इस्लामी माशरा कायम होगा। इस्लामी माशरे की मिसाल ऐसी है कि दरख्त का साया, जहाँ साया दरख्त का होता है, हर मखलूक वहाँ जाती है और इत्मीनान का साथ लेते हैं। हमारे फरमाते थे कि माशरे का खुलासा है हमसे किसी को तकलीफ न पहुँचे, हर एक को राहत पहुँचे। तो ये दावत फरमाते थे कि हमारा काम दावत का सही चला, जो खैर सदियों में आएगी वो खैर महीनों में और हफ्तों में आएगी। और काम अपनी डगर से हट गया, अपने मिजाज से हट गया, अपने उसूल से हट गया, अपने तरतीब से हट गया, जो फितने और मुसीबतें सदियों में आती है वो फितने मुसीबतें महीनों में हफ्तों में आएगी। तो বলতেছেন যে ভাই দাওয়াতের মেহনত যখন সহি চলবে তখন ইবাদত ওয়ালা জিন্দেগি জিন্দা হবে, মানুষের মধ্যে ইবাদত ওয়ালা জিন্দেগি জিন্দা হবে। যখন ইবাদত ওয়ালা জিন্দেগি জিন্দা হবে, ইবাদত ওয়ালা জিন্দেগির পরিবেশ হবে, তখন সেখানে মুআশারাতের জিন্দেগির মধ্যে দ্বীন আসবে, মুআশারাতও ইসলাম এবং শরীয়ত মোতাবেক হবে। তখন বলতেছেন যে ভাই এটা বাচ্চা থেকে বাচ্চা, মহিলারা, বাচ্চারা এবং সর্বস্তরের মানুষ, বলতেছেন যে মুআশারাত বড় সুন্দর হবে, শান্তিময় হবে, কেউ কাহার দ্বারা কষ্ট পাবে না। তা বলতেছেন যে ভাই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি মুআশারাতের একটা মিসাল দিয়েছেন। মুআশারাত যখন নাকি ঘরানা জিন্দেগি, পারিবারিক জিন্দেগি, সামাজিক জিন্দেগি, ইসলামী জিন্দেগি হবে, তার মধ্যে কিরকম শান্তি আর সুকুন হবে তার একটা মিসাল দিয়েছেন। যেরকম গাছের ছায়ার মধ্যে সব ধরনের জানোয়ার আসি, এখানে শান্তির একটা নিঃশ্বাস নেয়, বাহিরে গরমে অস্থির হয়ে যায়, যখন গাছের ছায়ার নিচে আসে তখন শান্তির একটা নিঃশ্বাস নেয়। তদ্রূপেই ইসলামী মুআশারাতের দ্বারা সবার মধ্যে শান্তির এক নিঃশ্বাস আসবে, শান্তি পাবে। বলতেছেন যে ভাই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, দাওয়াতের মেহনত যদি সহি চলে, সহিভাবে দাওয়াতের মেহনত হয়, উসুল এবং জাবেতার সাথে সহি মেজাজে দাওয়াতের মেহনত হয়, তো এই মেহনতের দ্বারা যেই খায়ের শত শত বৎসরে আসতো, আল্লাহ এই খায়েরকে মাস এবং সপ্তাহের মধ্যে নিয়ে আসবে।
বলতেছেন যে এটাও বলছেন যদি নাকি দাওয়াতের মেহনত সহি তরতিবে না চলে, সহি নিয়মে না চলে, বলতেছেন যে সহি তরতিব এবং সহি নিয়মে না চলে, খেলাফে উসুলের সাথে চলে, নিয়ম ব্যতিক্রমে চলে, তখন যেই ফিতনা এবং যেই মুসিবত শত শত বৎসরে আসতো ওই মুসিবত মাস এবং সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে। এই জন্য এই মেহনত বড় গুরুত্বপূর্ণ মেহনত, এটাকে সহি তরতিবে করা বড় গুরুত্বপূর্ণ। भाई दोस्तों, जब ये दीन जिंदा हो जाएगा, इबादतें जिंदा हो जाएगी, माशरत जिंदा हो जाएगी, अखलाक सनवर जाएंगे, एक मोहब्बतें पैदा हो जाएगी, तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाएगा। दुनिया में जीने में मजा आएगा और दुनिया से जाएंगे तो मजे करेंगे। इसीलिए जो दीन की मेहनत की हिफाजत करेंगे, जो दीन के काम की हिफाजत करेंगे, जो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करेंगे, जो अल्लाह के अवामिर की हिफाजत करेंगे, जो नमाजों की हिफाजत करेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह दुनिया में हिफाजत नहीं करेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत करेंगे, और मरने के बाद कब्र में लेटाने के बाद उसकी कफन की हिफाजत करेंगे, उसके चेहरे की हिफाजत करेंगे, उसकी बदन की भी हिफाजत करेंगे। तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं। তো বলতেছেন যে ভাই, যখন আমাদের এই মেহনতের দ্বারা আমাদের ইবাদতে জিন্দেগি আসবে, আমাদের মুআশারাত সুন্দর হবে, আমাদের আখলাক উন্নত হবে, তো বলতেছেন যে ভাই আখলাক উন্নত হবে এবং মুআশারাত ঠিক হবে, ইসলামী মুআশারাত হবে, ইসলামী ঘরানা জিন্দেগি হবে, পারিবারিক জিন্দেগি হবে, আমাদের জিন্দেগির সব শোবার মধ্যে দ্বীন আসবে, দ্বীনের উপরে আমাদের জিন্দেগি চলবে, আমাদের আখলাক বড় সুন্দর, একে অপরের সাথে বড় মহব্বত, কেহ কাহারো দ্বারা কোনো কষ্ট পায় না। বলতেছেন যে ইসলামী মুআশারাত তো এটাই যে কাহারো দ্বারা কেহ কষ্ট পাবে না। তো বলতেছেন যে তখন জিন্দেগি হবে চাইনার সুকুনের জিন্দেগি হবে, যেদিকে যাবে যেদিকে চলবে ওইদিকে এক শান্তি এবং ইজ্জতের জিন্দেগি পাবে সে, শান্তি দুনিয়ার মধ্যে জীবিত থাকা এক শান্তির জিন্দেগি, জীবিত থাকার মধ্যে সে আরাম পাবে, মজা পাবে। তিনি বলতেছেন যে ভাই শুধু দুনিয়ার মধ্যে শান্তি দিবেন তা না, বলতেছেন যে এই মুআশারাত এবং মুআমালাত এবং আমাদের পুরা জিন্দেগির মধ্যে নামাজ এবং ইবাদত এবং আমাদের পুরা শরীয়ত জিন্দেগির মধ্যে আসার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেরকম দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে হেফাজত করছেন, আমরা যদি আল্লাহ পাকের হুকুমকে, আল্লাহর দ্বীনকে আমাদের জিন্দেগির মধ্যে হেফাজত করি এবং দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা থাকার জন্য, দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে প্রসার হওয়ার জন্য, দ্বীন দুনিয়ার काम सही चलेगा तो नरमी आएगी, काम सही चलेगा तो खैरखाई आएगी, काम सही चलेगा तो लोगों की खिदमत करने अपनी सादत समझेंगे, काम सही चलेगा तो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाएंगे, और काम सही चलेगा तो रातों को उठकर अल्लाह से मांगेंगे, और काम सही चलेगा तो अपनी मेहनत का इनकार करेंगे, मुझसे कुछ नहीं और मेरी मेहनत से कुछ नहीं। अगर काम सही न चला, কামনা করতেছে, একে অপরের সাহায্য করতেছে, একে অপরকে ভালোবাসতেছে, একে অপরকে নিজের থেকে বড় কাম করলে ওয়াবাদের মধ্যে ইবাদত বাড়ছে, দোয়ার শক্তি বাড়ছে। বলতেছেন যে রাত্রে উঠি দোয়া করতেছে, রাত্রে উঠি আল্লাহর নিকটে কাঁদতেছে এবং কাম সহি চলতেছে। এটার প্রমাণ হয়েছে যে কাম করনে ওয়ালা নিজেকে অস্বীকার করতেছে, যে আমার দ্বারা হয় না, আমি করতে পারি না, আমার দ্বারা কিছুই হয় নাই, আমি কিছুই করতে পারি নাই, আমার দ্বারা সব নষ্ট হয়েছে। এমন নিজেকে নিজের দিকে বলতেছেন যে নিজেকে খেতাব করে বলতেছে যে না আমার দ্বারা কিছু হইতেছে। বলতেছেন যে এইগুলি, এই সিফাতগুলি নরমি আসতেছে, নম্রতা আসতেছে, মহব্বত আসতেছে, পরস্পর খাই আসতেছে, এইগুলির দ্বারাই বোঝা যায় কাম সহি চলতেছে। আর যদি কাম গলত চলে, এটার প্রমাণ হয়েছে, কাম গলত চলার প্রমাণ হয়েছে কাম ঠিক মতো সহি উসুলের সাথে চলতেছে না, এটার প্রমাণ হইতেছে কাম করনে ওয়ালাদের মধ্যে অহংকার আসতেছে, কাম করনে ওয়ালাদের মধ্যে একে অপরের খাই নাই, একে অপরকে কিভাবে কষ্ট দিবে এটা হইতেছে, একে অপরকে কিভাবে দোষারোপ করবে, একে অপরের দিকে কিভাবে দোষকে চাপাবে। বলতেছেন যে এই ধরনের একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ সবগুলি কাম নষ্ট হওয়ার, কাম ঠিক মতো হইতেছে না, এমনকি অহংকার, এবং বলতেছেন যে কাম সহি না চলার আরেকটা প্রমাণ হইতেছে যে আমি
আমি করতেছি, আমার দ্বারা হয়েছে, আমি একটা করছি। বলতেছেন যে আমার দ্বারা গাছ তো ঠিক মতো হয়েছে, আমার দ্বারা এই এলাকা কামের মধ্যে আসছে, এই সব লাইনের আমি। তো বলতেছেন যে ভাই এইগুলি কাম গলত ভাবে চলার প্রমাণ। তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ আমাদেরকেও এবং আপনাদেরকেও এই গলত তরিকা কাম করা থেকে হেফাজত করেন। আমিন। जब बच्चा छोटा समझता है कि मैं छोटा हूँ, तो बच्चा पूरे खानदान में महबूब बनता है। पड़ोसी मोहब्बत करे, फूफी मोहब्बत करे, चची मोहब्बत करे, दादी मोहब्बत करे, नानी मोहब्बत करे, मर्द मोहब्बत करे, औरतें मोहब्बत करे, करीब वाले मोहब्बत करे, सब मोहब्बत करे। क्यों? मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। कोई चॉकलेट देवे, कोई बिस्किट देवे, कोई टॉफी देवे, कोई आइसक्रीम देवे, कोई मिठाई देवे। क्यों? मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। अच्छा, आप भी कहा मैं जवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तुर्रम खा हूँ, मैं खुर्रम खा हूँ। जब कह दिया तो तमाचे भी खाएंगे, आंखें चार हो जाएंगी और लोग धमकाएंगे। न टॉफी है, न चॉकलेट है, न बिस्किट है, न मोहब्बत है, न हमदर्दी है, न प्यार है। हम छोटे बनकर चलेंगे, अल्लाह रसूल के महबूब बनेंगे, जमीन वालों के महबूब बनेंगे, आसमान वालों के महबूब बनेंगे। তো বলতেছেন যে ভাই একটা বাচ্চা, শিশু, অল্প বয়সী, সে নিজেকে কি মানে আমি বাচ্চা, আমি অল্প বয়সী, আমি শিশু। তো বলতেছে যে সে নিজেকে ছোট মনে করার কারণে, আমি ছোট, আমার অল্প বয়স, বলতেছেন যে এই ছোট মনে করার কারণে চাচি তাকে মহব্বত করে, পড়োশি তাকে মহব্বত করে, আব্বা তাকে মহব্বত করে, ভাই তাকে মহব্বত করে, আপনজন তাকে মহব্বত করে। বলতেছেন যে আত্মীয়দের তাকে মহব্বত করে, সবাই তাকে মহব্বত করে। একটা বাচ্চা, ছোট ছেলে, বলতেছেন যে কেউ তাকে চকলেট দেয়, কেউ তাকে মিষ্টি দেয়, কেউ আদর করে। বলতেছেন যে কেউ মিঠাই খাওয়ায়, কত ধরনের আদর, কত তাকে যত্ন সমাদর। বলতেছেন যে সব কিছুর কারণ কি? কারণ হয়েছে যে ছোট, সে ছোট হয়ে ছোট। বলতেছেন যে ভাই এই ছোট হওয়ার কারণে সবাই মহব্বত করতেছে এবং কত ভালো ভালো জিনিস তাকে খাওয়াইতেছে। কিন্তু যখন নাকি সে বড় হয়, জওয়ান হয়, তখন সে নিজেকে ছোট মনে করেন, আমি জওয়ান, আমি বাহাদুর, আমি শক্তিশালী। তো বলতেছেন যে এখন কারোর সাথে ঝগড়া হয়, কেউ থাপ্পড় উঠায়, কেউ চটকনা উঠায়, কেউ তাকে ঘুষি দেয়, কেউ তাকে চোখ রাঙ্গায়, কেউ তাকে ধমক দেয়। তো বলতেছেন যে এখন আর কাহারও আদর নাই। কেন? সে নিজেকে বড় মনে করতেছে। বলতেছেন যে ভাই আমরাও যদি নাকি আমাদেরকে ছোট মনে করি, ছোট হয়ে থাকি, ছোট মনে করি, এই কাজ করি, আমাদের মধ্যে ছোটপনা আসে, আমরা সবাই নিজেকে ছোট মনে করি, আমি কিছুই না, আমার দ্বারা তো কিছুই হয় না, আমি তো সবগুলি বিগড়াইতেই আছি, আমি ঠিক কোনটা করতেছি। এইভাবে যদি আমাদের মধ্যে ছোটপনা আসে, তখন আল্লাহ আমাদেরকে মহব্বত করবেন, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং সমস্ত মাখলুক আমাদেরকে মহব্বত করবে। हम काम नहीं कर रहे, हम काम सीख रहे हैं। বলতেছেন যে আমরা কাম করি না, এখন কাম শিখতেছি। जो काम कहेगा मैं काम सीख रहा हूँ, उसकी तमाम गलतियां माफ है। তো বলতেছেন যে যে মনে করবে, যে বলবে আমি কাম শিখতেছি, তার সব দোষ মাফ। और जो कहे मैं काम सीख चुका हूँ और मैंने काम सीख लिया है, तो थोड़ी गलती भी माफ नहीं की जाएगी, उस पर जुर्माना होगा, उस पर दंड होगा, उसकी जेल होगी। তো বলতেছেন যে যে মনে করে আমি কাম শিখছি, দুনিয়ার কাম হোক, কাম শিখছি এবং কাম শিখি, এখন আমি কাম শিখে গেছি, আমার আর শিখার রয় নাই, আমি কাম শিখে গেছি, এমন ব্যক্তি যদি সাধারণ কোনো দোষও করে, সাধারণ কোনো ভুলও করে, এই ভুলের দ্বারা তার জরিমানা হবে, তার জেল হবে, তার বিচার হবে, তার উপরে অনেক মুসিবত আসবে। কেন? যেহেতু সে কাম শিখে এবং কামের মধ্যে ভুল করছে। তো বলতেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত শিখার মধ্যে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দোষ মার্জনীয়, আর যখন নাকি শিখা হয়ে যায়, মনে করে আমি শিখি ফেলছি, তখন আর কোনো দোষ মাফ হয়। गाड़ी पर लिखते एल, समझे एल, लर्निंग, कि हम गाड़ी सीख रहे हैं, तो दाएं बाएं रास्ता दे देंगे, भाई जाने दो, गाड़ी ड्राइविंग सीख रहा है। अगर कोई टच हो गई, लोग मुस्कुराएंगे, लोग इस्तिकबाल करेंगे, लोग उसको माफ करेंगे। हम जब तक है कि हम काम सीख रहे हैं, अल्लाह हमारी गलती को माफ कर देंगे। जब आगे हम काम सीख गए हैं, तुम्हारी छोटी गलती भी माफ नहीं की जाएगी। তো বলতেছেন যে ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত শিখার বয়স বা শিখার সময়,
ততক্ষণ পর্যন্ত ভুল মাফ করা হয় এবং ভুলকে মানুষ ধরে না। যেমন যারা ড্রাইভারি শিখে, ওই গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারি শিখা হইতেছে এটা লেখা থাকে, এজন্য মানুষ মনে করে যে ড্রাইভারি শিখতেছে, এজন্য মানুষ রাস্তা ছেড়ে দেয় এবং যদি ভুলে কোনো গাড়ির সাথে লাগে মাফ করে দেয়, এ ড্রাইভারি শিখতেছে, এখন শিখে নাই, কোনো গাড়ির অসুবিধা হয়েছে, কোনো রাস্তায় যায় লাগছে, কারো গায়ের মধ্যে ধাক্কা খাইছে, এসব মার্জনীয় কেন? শিখতেছে, এজন্য শিখার সময় এসব মাফ করে দেয়। বলতেছেন যে ভাই আমরাও যদি মনে করি আমরা শিখতেছি, আমরা এই কামের মধ্যে এখনো শিখি নাই, আমরা কাম শিখতেছি, তো আল্লাহ আমাদের ভুলগুলি মাফ করে দিবেন, আল্লাহ আমাদের ছোট বড় ভুল মাফ করে দিবেন, আল্লাহ পাকের নিকটে আমাদের সমস্ত দোষ মার্জনীয় হবে, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করবেন। আর যদি নাকি আমরা মনে করি আমরা কাম শিখে গেছি, আমাদের কাম শিখা হয়ে গেছে, তবে আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট দোষও মাফ করবেন না, আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট দোষের মধ্যেও আমাদেরকে ধরবেন, মানুষও আমাদেরকে মাফ করবেন। फिर अल्लाह पाक इस काम पर और इन सिफात पर अल्लाह पाक दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दारुल क़द्र फरमाते हैं कि जिस तरह हुकूमत फौजियों को हथियार देती है और डॉक्टरों को मशीन आलात देती है और इंजीनियरों को मशीनरी देती है, ऐसे अल्लाह दाइयों को सिफात देते हैं। तुम्हारे काम एटम बम से नहीं होंगे, हमारे वो काम दुआओं से होंगे और नमाज से होंगे और सिफात से होंगे। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ने हमें ये दावत के काम इसके लिए दिया है कि दावत के काम के दिन हमें सिफात आवे, हमें नरमी आवे, हमें शफकत आवे, हमें मोहब्बत आवे, हमें नफा पहुंचाना आवे, हमें खिदमत करना आवे। समझो कि हम दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आप ऐसे दो सहाबी की कब्रें हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और दजला का पानी खोदता खोदता कब्र में पहुंचने की तैयारी थी। ये 1929 का वाकया है, 1929 का वाकया है। हजरत मौलाना उमर साहब जब बगदाद में गए, जिन लोगों ने उन सहाबी की कब्र को खोदा है, उन सहाबी की जियारत की है, उनकी उंगलियां सहाबी के बदन को मस किया हुआ है, उन्होंने बयान किया। और हमारे पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब जहानी दिदा में ये वाकया लिखा है। इतनी मजबूत ठोस दलील है कि उसको तारीख झुटला नहीं सकती कि जब वो उस वक्त के बादशाह जो था उसने भी ख्वाब देखा, उलमा ने ख्वाब देखा, अहलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि दजला का पानी हमारे अंदर में आ रहा है, हमको यहाँ से मुंतकिल करो। जब तय हो गया कि कब्र खोदी जाएगी, सहाबी को मुंतकिल किया जाएगा, तो हज के दिन करीब थे। सऊदिया से इत्तला आई कि इतना थोड़े दिन ठहर जाओ, हज होने दो, हज के बाद सारी दुनिया से आए हुए लोग बगदाद में हाजिर होंगे और वो सहाबी की कब्र की जियारत करेंगे, सहाबी के चेहरे अंदर की जियारत करेंगे। सारी दुनिया से लोग पहुंच गए। जब वो कब्र खोदी गई तो कफन ऐसा था कि अभी 1 घंटा 2 घंटे पहले दफन किया गया है। जब उनके चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया गया, कफन हटाया गया, तो तेज रोशनी उनके पेशानी से आसमानों की तरफ जा रही थी। जर्मनी डॉक्टर वहां मौजूद था, उसने आंख खोलकर देखी कि अभी भी आंख में हयात के आसार अभी भी मौजूद है। लाखों लोग इस वक्त में कलमा पड़ा और ईमान में दाखिल हुए और महफूज जगह पर उनको मुंतकिल किया गया। अल्लाह का एक कानून क़यामत तक के लिए है, जो दुनिया में अल्लाह के दीन की हिफाजत करेगा, उसके लिए कुर्बानी देगा, अल्लाह उसको उसकी नस्ल को अल्लाह बामुराद करेगा और अल्लाह कामयाब करेगा और अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा और आखिरत में सरबलंदी देगा। তো বলতেছেন যে ভাই এই মেহনতের দ্বারা আমাদের মধ্যে ওই সিফাতগুলি অর্জন করা, যে সিফাতের দ্বারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মাহবুব হব, আল্লাহ আমাদের দুনিয়াও বানাই দিবেন, আখিরাতও বানাই দিবেন। তো বলতেছেন যে এই সিফাতগুলি অর্জন করা এটা আমাদের লক্ষ্য। এই সিফাতগুলির দ্বারা আমাদের জিন্দেগি বনবে, এই সিফাতগুলির দ্বারা আমাদের দুনিয়াও বনবে, আখিরাতও বনবে। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তিনি বলেন যে আমরা এই মেহনতের দ্বারা আমাদের জিন্দেগির মধ্যে এই সিফাতগুলি হাসিল করব, যে সিফাতের দ্বারা আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য আসবে,
যে সিফাতের দ্বারা আল্লাহ আমাদের দুনিয়া বানাই দিবেন, আখিরাত বানাই দিবেন। তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ আমাদের সর্ব অবস্থায় হেফাজত করবেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়াও বানাবেন, আখিরাতও বানাবেন। বলতেছেন যে ভাই এই জন্য সিফাতগুলি অর্জন করার জন্য মেহনত, যাতে আমাদের জিন্দেগি বনে এবং আমাদের দুনিয়াও সুন্দর হয়, আখিরাতও সুন্দর হয়। তিনি বলতেছেন যে ভাই ঈমানি সিফাত, ঈমানি আমাল, ইবাদত আমাদের মধ্যে খিদমত আসে। বলতেছেন যে আমাদের মধ্যে তাওয়াজু আসে, আমাদের মধ্যে ছোট হওয়া আসে, আমাদের মধ্যে একে অপরের হামদর্দি আসে, আমাদেরকে একে অপরের মহব্বত আসে, আমরা একে অপরের খিদমত করি, আমাদের আখলাক সুন্দর হয়, আমাদের মধ্যে সিফাতগুলি অর্জন হয়। বলতেছেন যে ভাই আমাদের জিন্দেগির সিফাতের পরিবর্তন আসে এই মেহনতের দ্বারা। বলতেছেন যে ভাই দুনিয়া উদ্দেশ্য না। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন দুনিয়া ওয়ালারা দুনিয়ার সামান তাদের হাতে দেয়। যেমন কেউ যদি নাকি ফৌজি জিনিস শিখে তখন তাকে অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়, ইঞ্জিনিয়ার তাকে সামান দেওয়া হয়, এবং অন্যরা তাদেরকে দুনিয়ার সামান দেওয়া হয় এবং দুনিয়া দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। বলতেছেন যে হযরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন আমাদের এই মেহনতের দ্বারা আমাদের জিন্দেগি বানানো, আমাদের মধ্যে সিফাত অর্জন করা, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের মধ্যে এত দোয়ার শক্তি দিবেন, এই কথা উঁচু আওয়াজে বলা যাবে, হে দুনিয়াদার তোমাদের দুনিয়া দিয়ে হবে না, আমাদের দোয়া দিয়ে যা হবে। বলতেছেন যে ভাই এজন্য মেহনত করে যখন আমরা আমাদের জিন্দেগি বানাবো, ওই সিফাতগুলি অর্জন করব, আমাদের মধ্যে ওই সিফাতগুলি আসে যেই সমস্ত সিফাত সাহাবাদের মধ্যে আসছে, তো আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতেও হেফাজত করবেন, দুনিয়াতেও শান্তিময় জিন্দেগি দিবেন, এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে কবরের মধ্যেও হেফাজত করবেন, আখিরাতে জিন্দেগিও শান্তিময় করবেন। তিনি বলতেছেন যে ভাই কিভাবে আল্লাহ হেফাজত করেন তার জারজুলিমান প্রমাণ। বলতেছেন যে বাগদাদের মধ্যে রাজবা নদী চলতেছে, এই বাগদাদের মধ্যে দুইজন সাহাবীর কবর, আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের, একজন হইছে আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের, দ্বিতীয় জন হইছে হযরত হুযাফা ইবনে আইমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। বলতেছেন যে এই দুইজন সাহাবীর কবর, বলতেছেন যে দাজলা নদী চলতে চলতে ওনাদের কবরের একবারে পাশে চলে গেছে, এখন একবারে কবরের কাছে পানি চলতেছে। তখন ওই দেশের বাদশাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, আহলুল্লাহরা স্বপ্নে দেখছেন, অনেকে স্বপ্নে দেখছেন যে আমাদের এখন শরীরের পাশে দিয়ে পানি যাইতেছে, আমাদেরকে জায়গা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাও। তো বলতেছেন যে 1929 হিজরিতে এই ঘটনা, 1929 ইংরেজিতে এই ঘটনা। হযরত মাওলানা ওমর পাগলপুরী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি ওই দেশে গেছেন এবং উনি ওই দেশে সফর করছেন। ওনাকে ওই সমস্ত মানুষ ওনাকে নিজে বলছেন যারা সচক্ষে দেখছেন এবং যারা ওনাদের শরীরের মধ্যে হাত লাগাইছেন, আঙ্গুল লাগছে, এমন ব্যক্তিরা ওনাকে ঘটনা বলছে। এছাড়াও পাকিস্তানের মুফতি তাকি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, তাকি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, তিনি নিজের কিতাবের মধ্যে এই ঘটনা লিখছেন। বলতেছেন যে এই ঘটনাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই। বলতেছেন যে যখন ওনাদের কবরকে সরাই অন্য জায়গায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তখন একবারে হজের নিকটবর্তী সময় ছিল, হজের একবারে মৌসুম কাছাই গেছে। তখন বলা হয়েছে এই কথা, না এখন না, হজটা পুরো হোক, বিভিন্ন দেশ থেকে পুরো পৃথিবী থেকে হজের মেহমানরা আসছেন, তারা সবাই দেখবে এবং তারা সবাই এই সাহাবীদের জিয়ারত হবে, এই বরকত নিবে, এজন্য হজের পরে করা চাই। তো বলতেছেন যে হজ পুরা হয়েছে, সবাই আসছেন, এই সমস্ত হাজিদের সামনে, সমস্ত মানুষের সামনে ওনাদের কবরকে যখন কবর থেকে ওনাদেরকে উঠানো হয়েছে, বলতেছেন যে এমন সুন্দর চেহারা এবং পুরা মনে হয় যে এখনই দাফন করা হয়েছে। ওনাদের কাফনের কাপড় এমন, বলতেছেন যে যখন কাফনের কাপড় সরানো হয়েছে, তখন এক ঝলক ওনাদের চেহারা থেকে আসমানের দিকে রওনা হয়েছে, এক ঝলক আসমানের দিকে। এটা সবাই সচক্ষে দেখছে, সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে এবং অনেকে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। বলতেছেন যে ওইখানে জার্মানি ডাক্তার ছিল, ডাক্তারে ওনার চোখকে খুবই দেখছেন, দেখে বলতেছেন যে এখনো জীবিতের নিশানাগুলি আছে, এখনো জীবিতের কিছু আসার ওনাদের মধ্যে আছে।
তো বলতেছেন যে ভাই এই দুই সাহাবী কি পরিমাণ প্রমাণ, ওনাদের এত শত বৎসর পরে তিনি বলতেছেন যে ভাই এই অবস্থা, ওনাকে একজন দুইজন দেখছে তা না, ওনাদেরকে শত 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 মানুষকে দেখছেন এবং ওনারা বলতেছেন যে এই অবস্থা দেখে বরকত নিছেন এবং ওনাদের পুরো অবস্থাকে ওনারা দেখছেন। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন আমরা দ্বীনের হেফাজত করব, বলতেছেন যে ভাই জিন্দেগির হেফাজত করব, আমাদের মেহনতের দ্বারা আমাদের জিন্দেগির মধ্যে দ্বীন আসবে, তো আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যেও হেফাজত করবেন, আখিরাতেও আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন।